صلاة بالسلام المبين للنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم يا غرامي رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم يا غرامي الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا من جانا حق النذير مكيسا مسبلا سبل رشاد يا من جانا حق النذير مكيسا مسبلا سبل رشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم يا غرامي ربي خلق من نور في احترام في احترام لا له أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور في احترام في احترام
ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور في افتراء في افتراء ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور في افتراء في افتراء يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما التقى البيت المعمور صلى إمام لما التقى البيت المعمور صلى إمام قد دنا من ربي ماء جليل ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور في افتراء ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور في افتراء ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تضع بالأور يوم الزحام إن رمت أن تضع بالأور يوم الزحام صل على داعي أنوار عين اليقين ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور في افتراء ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور في افتراء ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah Allahu 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 Allah
حبيبي رسول الله 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 حبيبي رسول الله terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah berkat menangis di Rawdatul Jannah Allah Habibi Rasulullah Allah Habibi Rasulullah baginda memilih hidup dalam berzuhud sekalipun masuk sangat banyak bersujud menipis isi tumit lamanya bertahajud banyak mendaki bukit sangat sayangkanmu Allah Habibi Rasulullah Habibi Rasulullah rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah Habibi Rasulullah Allah Habibi Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Ya Habibi, Ya Habibi, kaifa ashqa udam wa fuadi wa fuadi qad bada badi dhalam Ya Habibi, Ya Habibi, kaifa ashqa udam wa fuadi wa fuadi qad bada badi الظلام يا حبيبي يا حبيبي كيف أرضى وفؤادي وفؤادي
قد بدا بادي الظلام يا حبيبي يا حبيبي كيف أشكو وأضاء وفؤادي قد بدا بادي الظلام فتحنن وامحو عني ما بدا كل نور من سنا خير الأنام فتحنن وامواني ما بدا كل نور من سنا خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشكو وأضاء وأهواني قد بدا بادي الظلام يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضاء وفؤادي قد بدا بادي الظلام كل حسن في الورى يبدو لنا من جمال مصطفى داعي السلام كل حسن في الورى يبدو لنا من جمال مصطفى داعي السلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي قد أشقى وأغضب وفؤادي قد بدا بادي الظلام يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأغضب وفؤادي قد بدا بادي الظلام بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا بوجه شمس الهدى نور الجمال بدا بوجه شمس الهدى من فضله عمنا من فضله عمنا يا عاشق المصطفى وطاب وابد الهنا قد تراق كاس الصفا وطاب وابد الهنا عاشق المصطفى أمشي بنيل الهنا يا عاشق المصطفى أمشي بنيل الهنا قد رأى صفا وطاب برد الهنا وغرق كاس الصفا وطاب برد الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious dispenser of grace. Oh Allah, open my heart, make easy my work, make easy my speech, for that they will understand. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayuhal hadirun al-kiram, nuhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat, taat wal afiat, dan memudahkan urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan yang kami hormati juga Mudir Al-Bahjah Terengganu Abah Haji Naim beserta keluarga dan semua sesepuh Al-Bahjah Terengganu. Semoga Allah jaga beliau semua dan Allah memudahkan segala urusannya, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram, jami'ul masyayikhil kiram bi Ma'hadil Bahjah Terengganu, khususan Al-Ustadz Ahmad Dusuki, Al-Ustadz Laith Al-Haris, Al-Ustadz Zaki, Al-Ustadz Isham, Al-Ustadz Andi, hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik hadirin, sama ada yang hadir langsung ataupun yang mengikuti melalui media sosial kami dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan kurnia agungnya, hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan berhimpun di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia, dan tentunya di dalam program yang mulia, yaitu di dalam majlis Haflah Akhirus Sana dan Tasyakur Akademi Pengajian Al-Bahjah Terengganu tahun 1447 Hijri atau 2026 Miladi, dengan tajuk Binaul Ajyalil Islamiyati Datil Akhlaq wa Taqwa, membangun generasi Islam yang berakhlak dan bertakwa, yang diadakan pada tarikh 14 Dzulhijjah atau 30 Mei 2026 Miladi. Baik hadirin, sama ada yang hadir langsung ataupun yang mengikuti melalui media sosial kami dimanapun Anda berada, untuk menambahkan keberkahan pada majlis pada malam hari ini, mari kita mulakan majlis ini dengan membaca Ummul Kitab ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah biridhoillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Baik hadirin, untuk acara pertama mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang insya-Allah akan dibawakan oleh pelajar tahfiz Al-Bahjah Terengganu. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udkuru salat ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين
ولسانا وشفتين وهديناه ناه النجدين فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, Sadaqa Rasuluhul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Syukron katsiran kami sampaikan kepada pelajar tahfidz yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang sebentar tadi menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita berpindah ke sesi selanjutnya, yaitu menyanyikan Mars Al-Bahjah. Untuk itu kepada hadirin dan hadirat dimohon untuk berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin disilahkan duduk semula. Baik hadirin, kemudian
Acara yang ketiga adalah sambutan yang insya-Allah akan langsung disampaikan oleh guru kita tercinta Abah Haji Naim. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita hormati selalu guru mulia kita Buya Yahya serta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesihatan yang baik, umur yang panjang, dan semoga Allah mudahkan segala urusan Buya, terutama sekali urusan dakwah beliau. Dan juga kepada para orang tua kita, para ibu bapa semua, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang semuanya. Dan seterusnya kepada anak-anak semua, semangat untuk mengadakan majlis ini. Nampaknya juga bertungkus lumus, banyak kerja juga untuk menjayakan majlis ini. Terima kasih semua anak-anak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya kita dapat berkumpul di sini, satu majlis yang barakah, kerana di sana kita membaca salawat, membaca burdah, puji-pujian kepada Rasulullah adalah dianggap sebagai taman surga. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan kami selaku badan pengurusan mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi datang menjayakan majlis ini. Alhamdulillah. Kita dipilih oleh Allah untuk datang sini. Bagi ahli iman tidak ada kebetulan. Tidak ada sesuatu yang dianggap kebetulan. Tidak. Semuanya adalah terancang. Dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan izinnya apa yang berlaku itu adalah sudah termaktub. Dan dengan jelas kita berada di sini adalah pilihan Allah buat kita. Kita di antara orang yang beruntung. Harus rasa beruntung kerana kita didatangkan dalam majlis ini. Dan juga kita datang untuk memberi sokongan, semangat kepada anak-anak pelajar kita supaya mereka terus lagi berjuang. Tak tahu sampai mana, itu tugas mereka. Kita cuma mendorong mereka dengan usaha yang sedikit, tapi bagi mereka adalah sangat besar. Kita mungkin di antara kita tak pernah pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan zuriat kita
sebagai penyambung perjuangan pada Rasul, penyambung dakwahnya agama Allah. Nabi Zakaria, beliau bertungkus lumus berdoa minta kepada Allah supaya jadikan zuriat mereka adalah penyambung dakwah untuk menyebarkan agama Allah. Nabi Ibrahim juga mohon kepada Allah supaya jadikan anak-anak keturunan beliau adalah sebagai penyambung dakwah kepada agama Allah. Kita mungkin tak pernah mohon ataupun pernah juga mohon tapi sedikitlah mungkin. Nyatanya kita adalah dipilih oleh Allah. Anak-anak kita Allah jadikan sebagai pelajar agama supaya terus menyambung dakwahnya Rasulullah SAW. Maka wajarlah kita rasakan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya saya pun tak tahu saya akan berucap ini. Tiba-tiba disuruh naik. Tak tahu nak cakap apa, dah habis dah idea. Setakat tu je boleh cakap. Jadi rasanya saya serahkan baliklah kepada MC majlis ini. Jadi kalau salah silap minta maaf. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih yang banyak kepada para ibu bapa dan para ibu-ibu semualah, ayah-ayah ya. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, kita berpindah ke sesi selanjutnya, yaitu prosesi tasyakur pelajar-pelajar Al-Bahjah Terengganu Darul Iman, yang insya Allah akan disampaikan terus oleh Ustadz Isham. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selepas ini ialah senarai pelajar jenjang Tahqiqul Mutun yang sudah menamatkan pembelajarannya di Al-Bahjah Terengganu Darul Iman, Malaysia. Bagi nama-nama yang dipanggil, dimohon untuk maju ke depan. Ahmad Rifki Fadilah. Ahmad Muhaimin. Muhammad Hashim Ar-Razi. Muhammad Kaisa Aufa Rizki. Muhammad Dimyati. Muhammad Ilzam Siddiq. Abdul Halim. Di tempat ini kami kerahkan
Aden Abdullah Rifai, Nazib Ali, Nabil Aminur Rahman, Rifki Aditya Saputra, Ari Ridho Abdillah, Difullah Azhar Rizki, Muhammad Arsyad Al-Karim, من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا كيفما حبكم كيفما أهواكم siapalah diriku tanpamu oh guru kau bimbing diriku untuk kenal Tuhanku bagaimana aku tak mencintaimu bagaimana tak menyayangimu man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama tak cukup terima kasihku untuk membalas semua jasamu.
Hati ini terasa keluh, mengenang sabarmu padaku. Guruku, aku tak sanggup membalas segala pengorbananmu. Hanya doa yang mampu kuungkap, mengiringi setiap langkahmu. Di saat kita berpisah hari ini, namamu tetap di dalam hati. Jika aku berdiri nanti, itu karena didikanmu ini. Man ana, man ana, man ana laulaku. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Siapalah diriku tanpamu, oh guru. Kau bimbing diriku untuk kenal Tuhanku. Bagaimana aku tak mencintaimu? Bagaimana aku tak menyayangimu? Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Kau menyayangiku bagaikan anakmu. Korbankan waktumu untuk mendidikku. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Kau sabar walaupun aku saat itu sering bermalasan, tak rajin selalu. Man ana, man ana, man ana laulakum.
kini ku melangkah meninggalkan jejak di madrasah. Namun wajahmu tetap indah, terukir dalam jiwa yang pasrah. Guruku, maafkan diriku, belum mampu membalasmu. Hanya doa yang kupunya mengiringi setiap langkahmu. Andai nanti aku berjaya, itu karena sabarmu jua. Namamu akan kubawa hingga ujung usia. Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana Untuk selepas ini ada sesi foto bersama dan kami mohon kepada para sesepuh untuk bisa maju ke depan. Shallu ala Nabi Muhammad. Tahfidz dan i'dad agar segera berkumpul di dalam surau. Penghargaan tersebut akan diberikan oleh Al-Ustadz Ahmad Dasuki kepada nama-nama yang dipanggil agar segera maju ke depan. Muhammad Riz Airil Shazwi bin Adnan. Muhammad Adha bin Muhammad Rizwan. Cewan Ahmad Iskandar Shah. Muhammad Hasan Ikhwan bin Abdul Qasim. Ammar Al-Fatih Muhammad bin Abdul Muhaimin. Muhammad Azmi.
Muhammad Amirul Haikal bin Nasir. Abdul Rasad bin Matkimri. Abdul Rasid bin Matkimri. Muhammad Afif bin Abdul Aziz. Muhammad Mikail Adam bin Abdul Somad. Muhammad Hazik. Wan Ahmad Syahid Jabarullah. Sah Faisal bin Muhammad Sahuri. Muhammad Anib Al-Hasani. Kami mohon lagi kepada orang tua kami semua untuk ikut ambil gambar lagi. Iya. Sekali. Sekali dengan orang tua pelajar. Kemudian selepas ini ada pemberian cenderamata dari buah tangan dari pelajar Tahqiqul Mutun yang diwakilkan oleh pelajar kita semua di Fullah Azhar. Yang pertama diberikan kepada orang tua kita semua, Abah Haji Naim.
Kemudian Abang Azrul. Kemudian guru kita semua Al-Ustadz Ahmad Dasuki. Baik, alhamdulillah telah selesai prosesi tasyakur santri Al-Bahjah Terengganu, Malaysia. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada pengurusi majelis. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik hadirin, mari kita pindah ke sesi seterusnya, iaitu pengumuman hadiah untuk para pelajar cemerlang Al-Bahjah Terengganu pada tahun 1440 Hijri atau 2026 Miladi yang akan disampaikan oleh guru kita semua Al-Ustaz Dasuki. Dengan itu kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada sesi pemberian selanjutnya kita akan memberikan sijil penghargaan kepada pelajar-pelajar yang mendapatkan anugerah pelajar cemerlang. Baik, kepada pelajar yang akan dipanggil, mohon untuk bersedia dan maju ke hadapan, insyaAllah. Sijil penghargaan pertama, anugerah pelajar cemerlang akademik dianugerahkan kepada Ari Yuda Abdillah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bisa mungkin boleh tolong bantu. Seterusnya dari pelajar Malaysia kelas i'dad, cincin penghargaan ini diberikan kepada Ananda Muhammad Amirul Haikal bin Nasir. Tahniah kepada anda kerana telah mencapai nilai yang baik dalam akademi ini.
Seterusnya diberikan juga kepada anak anda dari anak Edat, dari anak Tahfiz. Anugerah ini kami berikan kepada Muhammad Afif bin Abdul Aziz. Alaihi falyatafaddal mashkura. Baik, tanpa menghilangkan masa, kita sambung. Jemput abah untuk memberikan penghargaan kepada pelajar yang belum disebutkan. Seterusnya diberikan kepada Muhammad Arsyad. Sejebagaan anugerah pelajar cemerlang di dalam khidmahnya dianugerahkan kepada Muhammad Arsyadul Karim. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Mana orang ni? Orang dia tak faham mesin. Ni dari belakang. Nak siap. Baik, seterusnya dipanggil anak anda Muhammad Azmi bin Nasir. Azmi dimohon untuk maju ke depan. Pelajar tahfiz terbaik kita. Seterusnya diberikan kepada anak anda Abdul Rasad bin Mak Kimbi, pelajar terbaik akademik Edat. Dan lagi diberikan terakhir InsyaAllah Bang Zul, yang terakhir insyaAllah boleh mari ke depan. Dipanggil anak Abdul Soleh, anak Aden Abdullah Rifai untuk menerima senja penghargaannya. Berakhir sudah penganugerahan kepada pelajar cemerlang pelajar Al-Bahjah Terengganu. Dengan ini saya menserahkan kembali kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah ke sesi seterusnya, yaitu lakonan Islami yang akan dipersembahkan terus oleh pelajar Al-Bahjah Terengganu Darul Iman.
Untuk itu kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Pagi itu, suasana pondok di Terengganu terasa berbeda. Biasanya, pagi dipenuhi suara hafazan, suara selipa berlari ke surau, dan suara abang-abang Indon yang membangunkan santri untuk qiyamul lail. Tetapi hari ini, semua terasa lebih sibuk, karena malam nanti akan berlangsung haflah ikhtitam di Rosi akhir sana, malam penutupan pengajian. Tanpa disadari, malam itu juga akan menjadi malam perpisahan. Mak Demo buat video tu. Macam tak kerja je. Tengok zikir ni. Dia mesti tengok sebab kita Zikir benda gitu. Gelok seseorang macam kena masuk atau raya je. Molek awak pergi buat persiapan untuk malam ni. Malam ni kan ada majlis haflah. Allah, dok ingat pula. Cuba awak tengok kat Paketong tu. Dia sibuk untuk malam ni tu. Cakap seseorang di MC. Cuk gila dah aku tengok dia tu. Okay, fine, understand. Kayak gitu lagi. Apa ni fun stand pagi-pagi dah ribut macam angsa lepas dari leban je. Bang Fikir, tak ada saja je kita tengah latihan vokal untuk aflah kayak gini. Oh, macam tu. Bagus. Gas, lanjutkan. Dulu, sini ya. Abang ni haling, tapi mulut dia pedang tak macam lagi ramai. Duduk. Macam sama air reput kat Bandung tu. Baik, dia orang banyak kita kan babe. Dasar. Tu ke tanda kasih saya bawa dia bang kita. Dengan hargai lah. Okay, fine. I understand. Fun stand. Cepat persiapan. Mari dah kakak ni. Allah lah. Mail. Okay. Sudah lebih 2 tahun abang-abang Indon tinggal di pondok itu. Mereka datang jauh dari negeri sendiri, bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk mengajar dan menjaga adik-adik pelajar di Terengganu. Mereka makan bersama, tidur bersama, belajar bersama, dan dari hari-hari sederhana itulah lahir sebuah keluarga. Ya, dok bangun tajuk tadi. Bang, kita bangun tajuk ni bang. Ya, bangun. Tapi sambung tidur lagi kan? Allah, kantuk bulu. Abang ni macam CCTV duduk je. Tahu laka. Korang ni. Nanti kami balik, siapa nak kejut tajuk lagi? Okay, fine. Adah, awak ni bila abang-abang beritahu fan fan sok mo, siapa buka link kita tahu tak? Okay bang, let dah Kita taubat kayak gini. Hang taubat benda sampai 1000 kali nipu hang. Biasa lah manusia. Be, nak dengar abang-abang ni nak balik Indonesia dah. Betul ke be? Bang, kenapa kena pergi bang? Jangan macam tu. Awak ni, kalau ada datang pasti ada pergi. Kalau ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Oh, bang nak kenangan bang? Boleh. Tapi sekarang persiapan masuk kelas dulu, jom.
Di kelas kecil pondok itulah semuanya bermula. Dulu ada yang langsung tak lancar membaca Al-Quran, masih tersangkut-sangkut menyebut huruf, bahkan malu untuk membuka mushaf di depan teman-temannya. Tetapi abang-abang Indon itu tidak pernah lelah membimbing mereka. Hari demi hari mereka mengajar huruf demi huruf, membetulkan bacaan, menemani hafalan, dan memberi semangat saat ada yang ingin menyerah. Hingga setelah lebih 2 tahun bersama, anak-anak yang dulu tak bisa membaca Al-Quran, kini sudah mampu membaca dengan lancar. Bahkan ada yang mulai menghafal dan menjadi imam sholat. Mereka yang masuk pondok ni mula-mulanya tak pandai baca Quran, jadi boleh pandai baca Quran. Bahkan mereka menghafalnya setiap hari. Kau teringat waktu mula kau masuk pondok dulu? Sebab mak ketung ngaji tak reti. Aku ngakak baca ikhra. Ikhra je. Dulu kau sebab ketung doktor baca sikit. Kau ni gak belajar gak jadi reti. Hafizullah. Kita hafal gak 30 juzuk. Oh, ni pun ngapa 30 juzuk. Juzuk juga mula siap-siap lagi. Yang ke belakang tu. Berapa sembang kat situ? Tak baca Quran. Main sini. Hantarlah Fazan. Okey bang. Petang itu seperti biasa, halaman pondok kembali riuh. Ada yang membawa bola, ada yang sudah siap jadi komentator, dan ada juga yang semangat lebih. Walaupun main bola pun jarang kena bola. Hari itu sebenarnya adik-adik santri sudah merancang satu perlawanan besar. Ketung, jom pergi padang bola kejap. Kita lawan kita. Oh, awak jamu kita. Okey, kita tanding. Bila selesai kita menang, awak kena belanja kita. Tak kooperasi sampai mampu. Okey, tak apa. Tak setakat kooperasi je. Tak perlu bisa basung ke, kedai EcoSafe ke, EcoSoft ke, kedai Ria ke, Asia Mall ke, biar better belanja semua. Tapi kalau tiang awak kalah, tiang awak kena mendukung tim kita sampai dekat bandar sekali. Belanja semua yang dekat bandar, baik? Okey, bayar. Nak gimana tu? Kita nak pergi Padang bang. Buat apa kat sana? Nak main bola lah. Takkan nak main sorok-sorok pula kat padang luar tu. Oh, bukannya malam ni ada aktiviti ke? Oh, ada cara aflah ya. Oh, tak ingat lagi. Jomlah bersiap bang. Jom. Malam yang ditunggu pun akhirnya tiba. Lampu pentas menyala indah, suara selawat memenuhi dewan, dan semua orang tersenyum bangga melihat hasil perjuangan setahun pengajian. Tetapi malam itu, ada air mata yang diam-diam mulai jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini Allah memberi kita peluang untuk berkumpul di dalam majlis haflah ikhtitam di Roshi akhir sanah. Majlis bagi meraihkan tamatnya sesi pengajian dan menghargai semua guru serta pelajar. Dan akhirnya, sampailah pada saat-saat yang paling berat, perpisahan. Sebuah kata yang sederhana tetapi mampu membuat hati manusia terasa sesak, karena yang akan pergi malam itu bukan sekedar guru, tetapi abang-abang yang sudah menjadi keluarga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, Ustadz nak sampaikan, hormatilah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Abang-abang Indonesia ini datang jauh meninggalkan keluarga mereka demi agama. Mereka menjaga kalian, mengajar kalian, dan menyayangi kalian seperti adik sendiri. Malam haflah ikhtitam itu akhirnya selesai, tetapi kenangan mereka tidak akan pernah selesai. 2 tahun lebih mereka hidup bersama, belajar bersama, tertawa bersama, dan menangis bersama. Kini jarak akan memisahkan mereka, namun ukhuwah karena Allah tidak akan pernah terpisah. Karena sejauh manapun langkah pergi, doa seorang sahabat akan selalu tinggal di hati. Bang, kayak gini siapa nak marah kita dok bangun tahajud bang? Korang nih, nanti kami balik siapa nak kejut tahajud lagi? Lepas ni sunyi apa dok? Sunyi dari mana? Kambing ada, itik ada, ayam pun ada. Sekali dan gangster dia tuh, apa nama dia? Angsa. Bingsi betul tuh. Ada kok. Kakak muda buluk. Walaupun jauh, yang penting kita tak boleh lupa untuk saling mendoakan. Mungkin kami lupa. Kalian dah macam adik kami sendirilah. Apalagi karakter korang lucu-lucu. Ada yang suka tidur sokmo masa ngaji, ada yang tak pernah mandi kecuali seminggu sekali, itu pun nak pergi sembahyang Jumat. Ada juga yang pergi surau guna juboh, jarang basuh, sampai coklat macam belacan. Kami datang ke Terengganu bukan membawa apa-apa, tetapi kami pulang membawa kenangan yang luar biasa. Terima kasih semuanya sebab terima kami sebagai keluarga. Dan malam itu tidak ada lagi suara tawa yang berlebihan, tidak ada lagi usikan di asrama. Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena pernah dipertemukan dalam perjuangan yang sama. Walaupun selepas ini mereka akan berjauhan, tetapi hati mereka tetap dipersatukan oleh ilmu dan ukhuwah karena Allah. Dan sebelum tirai malam ditutup, mereka ingin menghadiahkan satu nyanyian sebagai tanda kasih sayang dan kenangan terakhir. Waktu cepat silih berganti, hadirmu lengkapi memori hati, kebersamaan yang kita lalui, ajari arti hidup ini. Berat rasaku harus pergi, tinggalkan semua yang ada di sini. Doaku kan selalu menyertai, Pondok Al-Bahjah menjadi saksi. Terima kasihku padamu, yang tulus ku sampaikan dari hatiku.
Genggamlah cita-citamu, raih yang terbaik untukmu selalu. Kita sahabat selamanya, bersua dan berpisah karenanya. Semoga kelak di syurga kita akan kembali berjumpa. Bersambung dengan baginda Nabi. Terima kasihku padamu, yang tulus ku sampaikan dari hatiku. Karena cita-citamu, raih yang terbaik untukmu selalu. Kita sahabat selamanya, bersua dan berpisah karenanya. Semoga kelak di syurga kita akan kembali berjumpa. Semoga kelak di syurga kita akan kembali bersama. Syukran katsiran kami sampaikan kepada pelajar Al-Bahjah Terengganu yang telah mempersembahkan lakonan Islami. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui. Semoga dengan acara dalam pertemuan ini dapat menjadi muqaddimah perkumpulan kita kelak di syurga bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin, sama ada yang hadir langsung ataupun yang mengikuti melalui media sosial kami dimanapun Anda berada. Demikianlah majlis haflah akhirus sanah pada tahun ini. Dan akhirnya saya Abdul Halim dan saya Amirul Haikal mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada hadirin untuk menjamu makanan di aula. Hello. Waalaikumsalam, Dik.